This is a celebration different, I believe, and a seminar very unique. This is a centenary event which marked a change in the very course of the Indian history. It also created a new chapter and a fresh phase to India's heroic struggle for freedom against the British Empire, which boastfully and arrogantly claimed that the sun never sets in their empire. It was a man, dark and lean, who never ever weighed more than 60 kilograms ever in his life, if we can believe the testimony of a celebrity Gandhist we had in Kerala, Professor Sukumar Azhikot, and the one born in Porbandar and named Mohandas K. Gandhi, who lived in Gujarat and learned in London to be a barrister in law, and practiced law in Johannesburg in South Africa, fighting for the Indians branded as coolies there in those days. Jubilantly going to jail as a prisoner, but winning his non-violent war, upholding the rights of the Indians there, and returning to his motherland, India, in 1915, landing in Mumbai as a hero of the whole nation, but making himself, as Sri Tusharji has rightly pointed out, himself as a Shishya or disciple of Gopal Krishna Gokhale, under whose advice took a tour of India and joined the Indian National Congress as a humble volunteer, serving the sessions while serving the delegates. The same person had rose within 10 years as the very president of the Indian National Congress in 1924, which was just little more than a club under Annie Besant and the leaders of the High Command of that time. It was Gandhi who took, while taking over, I must say, from that High Command, and converted the Congress from a club culture to a mass movement, which shook the very foundations of the British Raj in India. His instrument was peace, and his weapon was non-violence. To sum up, this was the transformation, the metamorphosis that Gandhi had worked and made in the Congress and in our motherland. I spoke in English just as a gesture of honor and courtesy to our star presence of this morning, the great grandson of our father of the nation, the one and the only Gandhiji. May I repeat, the one and the only Gandhiji. Tusharji, our pranams, your presence. And also we present our pranams to your great-grandfather and our leaders, leader of our leaders, and the father of our nation, who will remain so, we all believe, till the end of the world. That is our faith. That is our life's pledge.
And that will be our constant prayer, that India will have no other father of the nation till India leaves to the last days of the world. ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ വരട്ടെ. നമുക്ക് തരൂർജിയുടെയും ചിദംബരത്തിൻ്റെയും കപിൽ സിബൽജിയുടെയും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു, ഗാന്ധിജി നമുക്കറിയാം ലണ്ടനിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പറയാനും നന്നായി എഴുതാനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഗ്രാമീണരുടെ ഭാഷയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഗാന്ധിജിയുടെയോ നെഹ്റുവിൻ്റെയോ സി രാജഗോപാലാചാരിയുടെയോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയോ മൊറാർജി ദേശായിയുടെയോ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കൊരിക്കലും ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. പട്ടത്തിൻ്റെയും പനമ്പള്ളിയുടെയും സി കേശവൻ്റെയും പി ടി ചാക്കോയുടെയും സി എച്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും നമ്മൾ നന്നായി കേൾക്കുകയും നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് രക്തമുള്ള ആളുകളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ സതീശൻ്റെ നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. 58 വർഷമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളതും ടി എം വർഗീസിനും പനമ്പള്ളിക്കും ശേഷം നാം കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല, നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പാർലമെൻറ്റേറിയനാണ് അദ്ദേഹം. അത് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും നിഷേധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായി ഇവിടെ ഇരുന്നത് ചരിത്രമാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യം, പിന്നീട് തിരുക്കൊച്ചിയിലും. ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അന്ന് പേരതായിരുന്നല്ലോ. ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതും ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതും പട്ടംതാണുപിള്ളയാണ്. ചരിത്രമാണത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ നിയമസഭയിലാകെ കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ലാത്ത 7 പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രന്മാരായി ജയിച്ചു വന്നവർ മറുപക്ഷത്ത്. പക്ഷെ പട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മാറിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് അംഗബലം കൂടുകയും ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാവുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചരിത്രമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പട്ടത്തിൻ്റെ, പനമ്പള്ളിയുടെ, പി ടി ചാക്കോയുടെ, ടി വി തോമസിൻ്റെ, ഇവരൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നവരാണ്. ഭരണപക്ഷത്തും അവരിരുന്നിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കേൾക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പകാലത്ത്, ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് ഇവരോടൊപ്പമൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ബാല്യം മുതൽ കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന AJ ജോൺ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പിതാവ് RV തോമസ് സ്പീക്കറാവുന്നത്. അദ്ദേഹം പട്ടംതാണുപിള്ളയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിലെ വിശ്വസ്തനായ അനുയായിയായിരുന്നു, സഹപ്രവർത്തകൻ. പക്ഷെ എൻ്റെ പിതാവ് പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്,
മന്ത്രിസഭ മാറി പട്ടം പ്രതിപക്ഷത്ത് വന്നിട്ട് സ്പീക്കർ, ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർമാർ കയറി വരുന്നത് പുറകിൽ നിന്നാണല്ലോ സഭയിലേക്ക്. അന്നത്തെ സ്പീക്കർമാർ വന്നിരുന്നത് മുൻവശത്തെ വാതിലിലൂടെയാണ്, സഭയ്ക്കുള്ളിലൂടെയാണ് നടന്ന് സ്പീക്കറുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള എൻ്റെ പിതാവിനേക്കാൾ എത്രയോ സീനിയറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേതാവായി. പക്ഷേ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീറ്റിനടുത്തൂടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പട്ടം താണുപിള്ള എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് 2 കൈയും കൂപ്പി തലവണങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പഴയ തലമുറയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുടെയും സാംസ്കാരിക നിലവാരം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. ഇവരുടെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പലപ്പോഴും നമ്മെ വളരെ ആസ്വദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും നമുക്കത് പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ. അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടും ഗാന്ധിജിയുടെ മരുമകനിരിക്കുന്ന കൊച്ചുമകനിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കള്ളം പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പല നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് നമ്മെ കരയിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. പലപ്പോഴും അവരുടെ മലയാളം പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. കുറ്റമായി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയെയും നെഹ്റുവിനെയും രാജാജിയെയും ഒക്കെ ഓർക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായി സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ചേസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ചേസ്റ്റ് മദർ ടങ് രണ്ടിലും അവർ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരുന്നു അവരുടെ മഹത്വം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജയിപ്പിക്കുന്നത്? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. അവരൊക്കെ നമ്മളോട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിൻ്റെയും പേരിലായതുകൊണ്ടാണ്. അവരൊന്നും ധരിക്കരുത്. അവരുടെ ബുദ്ധിസാമർഥ്യത്തിൻ്റെയും അവരുടെ പാർലമെൻ്ററി പരിണിത പ്രജ്ഞതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നമ്മളോട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും ഇന്ദിരയുടെയും ഒക്കെ പേരിലാണ്. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തു പോകും. അത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയാണ്. ഗാന്ധിജിയോടും നെഹ്റുവിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ ബലഹീനതയാണ്, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർ തോറ്റാൽ ക്ഷീണം വരുന്നത് ഗാന്ധിജിക്കും നെഹ്റുവിനുമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ സംശയമുണ്ടോ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇവരിൽ പലർക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് വരെ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവർ മാത്രമാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരതിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത തവണ എന്നാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ. പൂർവികരുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കാനും ഒരു ഭാഗ്യം വേണം എന്ന് അവരോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. അത് പറയേണ്ട ചുമതല ഓരോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ സത്യം പറയേണ്ടവനാണ്, സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടവനാണ്, സത്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഗാന്ധിജിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങട്ടെ.
ഗാന്ധിജി ഒരു വെറും ചരിത്രമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗാന്ധിജി ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാനുഭവമായിരുന്നു. നമുക്കിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാനുഭവമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളോടും അവരോടും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. അപ്പോഴേ ജനാധിപത്യം ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമാകൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകിയ മഹാത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് താജ്മഹൽ അല്ല. താജ്മഹൽ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു കെട്ടിടമാണ്, അത്ഭുതമാണ്. പക്ഷേ ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, മഹാത്ഭുതം മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ഗാന്ധിജിക്കപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതവും ലോകത്തിന് കൊടുക്കാനില്ല. ഇനി ഈ അത്ഭുതത്തെ നമ്മൾ നിത്യം ലൈവായി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചുമതല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധി ഭക്തന്മാരാവുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സുകുമാർ അഴീക്കോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഗാന്ധിയൻ എന്ന് നമ്മൾ ആരും നമ്മളെ തന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ പറയാൻ പാടില്ല.